إن الحمد لله الحمد كله لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى إذ يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أحباب رسول الله، ومع العنصر الخامس من العناصر التي يظلها الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هذا العنصر أيها الأحباب الكرام يعطي لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم صورة رائعة لمجتمع فاضل، لمجتمع ولو تهيأت له الفاحشة والمعصية وجاءت بحذافيرها فإنه يردها بقوله إني أخاف الله. شعار رجال مجتمع قوي صلب مؤمن واصل بالله سبحانه وتعالى مخافة الله. هذا شعار الصالحين، شعار المتقين، شعار المحسنين. هذا نموذج لأمة أرادها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعيش في أمان من المعصية وعواقبها لتفوز بأمان يوم القيامة. Alors, chers frères, chers sœurs, avec la cinquième catégorie, parmi les catégories que Dieu subhanahu wa ta'ala ombrage sous son ombre, protège sous son ombre le jour où il n'y aura pas d'ombre à part la sienne. Un exemple excellent d'un homme ou une femme appelée à elle, une femme belle, dans une position importante dans la société. Il appelle à elle, ça veut dire il appelle à faire la fornication avec lui, et il répond: je crains Allah subhanahu wa ta'ala. Le slogan de ceux qui ont la piété, le slogan de ceux qui ont arrivé au niveau de la bienfaisance. Une image où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre une image d'une société qui pousse les péchés et la perpétuité, même s'il est accès facilement. Regardez, là le péché, la désobéissance, le loisir, il est facile. C'est lui-même qui est venu vers la personne. Mais la personne pousse tout cela, maîtrise ses loisirs et ses passions, et il pousse tout cela. Il a le courage de dire: je crains Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui l'empêche de faire, c'est pas la peur. Et il a préféré de préserver son ego et son âme et de ne pas désobéir à Dieu subhanahu wa ta'ala pour acquérir le succès et la satisfaction de Dieu. Ça, c'est l'exemple, chers frères, chers sœurs, d'une société qui va vivre en paix, surtout en paix de tout ce qui va venir, des mauvaises conséquences de la désobéissance et les péchés dans la société, dont on va parler plus tard, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala.
Alors cet homme, qui a son niveau de piété, de bienfaisance, qui arrive à dire à la désobéissance, non. Ce qui m'empêche, c'est que je crains Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça, l'exemple de la société musulmane. La société dont des jeunes garçons et filles, ils ont grandi dans l'adoration de Dieu subhanahu wa ta'ala. La société qui met en protection, qui protège les individus et toute la société en général des mauvaises conséquences de la désobéissance et des péchés. لهذا أيها الأحباب الكرام المتمعن في هذا العنصر يجد كما قلنا أمرين. الأمر أن المعصية سهلة المنال، جاءت بحذافيرها وبألوانها، امرأة جميلة ذات منصب ذات جمال جاءت. هذا مجتمع يعني لو جاءت المعصية وراءه تجري وراءه لنفر منها. الذي هو العنصر الثاني يخاف من الله فيهرب من المعصية ويخاف من هذه المعصية لخوفه من الله سبحانه وتعالى. نموذج عظيم جدا وأمرين نسير بدون. أما الآن ونحن في مجتمعنا المعصية صعبة المنال ونحن نبحث عنها. إذا كانت المعصية صعبة المنال يعني تحتاج إلى مال وتحتاج إلى سمعة وتحتاج إلى أن تجعل كل شيء تحت رجلك، سمعتك ومالك وكذا، فتأتي أقبح الأشياء بأقبح الوسائل في أقبح الظروف. الأمر ليس لا يختلفان. نحن اليوم ليست المعصية التي تأتينا، إنما نحن الذي نبحث عنها وندوس على كرامتنا ونضيع أموالنا ونضيع كل وديننا ونحن نجري وراء المعصية، لأننا نفقد شيئا واحدا أيها الأحباب الكرام، وهو تقوى الله سبحانه وتعالى. لهذا الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم في موضعين، النازعات وفي الرحمن: وأما من خاف مقام ربه. شنو الآية دي؟ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه، هذا بيت القصيد. حينما يصل الإنسان أحباب الكرام إلى درجة أن يخاف مقام ربه، يعني أن يخاف مقامه عند الله يوم القيامة، ويخاف سلطة الله وقدرته وكبرياءه، يخاف منه أنه ليس شيئا أمام الله، ونهى بذلك نفسه عن اتباع هواها وقدم خوف الله عن أن يتبع هواه، فإن جنته فإن مأواه الجنة، آوى إلى ربه فأواه. وفي سياق جميل في سورة الرحمن الله سبحانه وتعالى يقول لنا: ولمن خاف مقام ربه جنتان، مش واحدة فقط، جنتان. ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال بعض العلماء: جنة من ذهب وجنة من فضة. قال بعض الآخر: جنتان، جنة لأنه لم يعص الله، وجنة لأنه أطاع الله، لأن الخوف من الله والهروب من المعصية طاعة. Alors, chers frères, chers sœurs, quand on médite cet exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donnait pour qu'on puisse le mettre devant nous comme un exemple à suivre, on va trouver que le prophète il nous parle d'une société où la désobéissance, le péché est facile. C'est facile. Personne ne te reprochera du tout. C'est même la femme qui est belle avec une autre position et tu donnes le besoin. Oui, je donne un exemple de Youssef alayhi salam. Il n'y a pas de problème. Tu repousses ça, tu repousses ce mal, la désobéissance, par la crainte de Dieu. Là, on a deux choses. Il y a l'accès facile à la désobéissance,
Et il y a l'exemple de la piété, de la bienfaisance des individus de la société qui poussent le mal. Nous, aujourd'hui, c'est quoi notre exemple? Notre exemple, que la désobéissance, elle est difficile, carrément. Soit on n'a pas de bien, soit la personne il a peur que la société lui reproche, soit... mais on écrase tout ça, on dépense, on fait tout pour accès à la désobéissance. Aujourd'hui, ce n'est pas les femmes qui sont belles, qui ont une position importante dans la société qui vient vers... C'est les individus qui vont vers des femmes qui n'ont pas ni la beauté, ni la position sociale. Et c'est lui qui va donner de sa richesse, et c'est lui qui va écraser sa dignité, qui va écraser sa religion pour suivre ses passions. Et pour ça, regardez le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans deux chapitres, Nazirat et Ar-Rahman, et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserve son âme de la passion, le paradis sera pour lui un refuge. Mais il nous faut celui qui redoute sa position devant Dieu subhanahu wa ta'ala. Celui qui va redouter que déjà Dieu subhanahu wa ta'ala l'observe au moment où toi tu désobéis à Dieu. Dieu t'observe. T'as pas honte. Et le jour où tu seras devant Dieu subhanahu wa ta'ala, il va te rappeler ce péché-là. Dans quelle situation? Tu sauras quand tu viens devant Dieu, il va te rappeler que tu as commis telle chose, le jour tel, avec tel, le moment tel. Tu n'as pas honte de moi et moi je t'observais. ذلك كان الصالحون يقولون لا تجعل الله تعالى أهون الناظرين إليك. الواحد منا يخاف لو يراه أبوه في معصية أو زميل له في العمل أو إنسان يعرفه يخاف ولا يخاف أن الله يراه في المعصية. Certains élus disent il ne faut pas que tu considères Dieu comme un n'importe qui t'observe. Ça ne te dit rien. Si quelqu'un te voit, tu fumes, c'est qui? Ça ne me dit rien. Mais peut-être ton père, tu vas avoir honte de fumer devant ton père. Tu n'aurais pas osé de commettre la fornication devant ton père, devant ton épouse, devant ton copain, devant quelqu'un de connaissance simple. Tu dois te cacher. Mais tu vas te cacher où pour Dieu subhanahu wa ta'ala, il te voit. Il ne faut pas alors se comporter avec Dieu et sa vision et son contrôle comme n'importe qui. Ça, tu as dépassé les limites dans l'accès. Parce que tu sais, quand tu commets la fornication, il te voit. Il est capable de te chatouiller à ce moment-là. Il est capable de prendre ton âme dans cet état-là et tu seras ressuscité comme quelqu'un qui commet la fornication. Il va te la rappeler. Pour ça, ceux qui ont ce niveau de bienfaisance, c'est eux qui se rappellent qu'ils sont devant le contrôle de Dieu aujourd'hui et ils seront exposés avec leurs œuvres, quelles que soient bonnes ou mauvaises, le jour dernier. Et pour ça, Hatim al-Asam, حينما قيل له بما حصل لك التوكل والسعادة في الدنيا قال بأربع منها أنني أعلم أن الله ناظري فاستحييت أن يراني في معصية. حاتم الأصم وصل بالتقوى والإيمان إلى ماذا؟ قال أنا أعلم أن ربي ينظر إلي فاستحييت أن يراني وأنا أعصيه. Hatim al-Asam, c'est parmi les élus, c'est parmi les gens de Salaf Salih qui est un pieux, un exemple de piété. Quand tu nous poses la question, comment tu arrives à vivre ce bonheur dans ta vie? Et toujours, quelqu'un souriant, bonheur, il vit le paradis, c'est bas. Ils ont dit 4 choses, 4 éléments me donnent cette vie de bonheur. Et parmi ces 4, il a dit, je sais, j'ai toujours la conscience que mon serviteur me surveille et je ne veux pas qu'il me regarde. Et moi, je suis en train de désobéir à ses ordres. Je ne veux pas qu'il me voie dans le péché. Je sais qu'il m'observe. Je vous donne un simple exemple, Ahbab Karam. Concret. Un de nous, quand il rentre dans un magasin de grande surface ou dans un magasin où ils ont mis un panneau, attention, surveillance vidéo. Il n'y a personne à proximité. Mais tu sais qu'il y a une surveillance. Tu sais, de 4e ou 5e étage et tu surveilles.
Tu vas voler quelque chose dans le magasin? Tu ne vas pas voler, parce que tu sais qu'il va te voir. Oui? Alors, nous, la surveillance de Dieu, subhanahu wa ta'ala, c'est pas seulement qu'il surveille nos actions que tu voles, tu prends, il surveille ce que tu as au fond de toi, tu t'es même pas s'exprimer. Il sait qu'est-ce qu'il y a, il sait qu'est-ce que tu prépares à faire avant de le faire. C'est pas que tu as volé, il sait que tu vas voler, ça fait, avant que tu sois né, il sait que tu vas voler quand tu auras 15 ans. Vous imaginez avec? Mais on n'a pas cette conscience. Cette personne, elle a cette conscience, un modèle de la société pure, un modèle de la société qui vit en paix, qui pousse le péché. C'est pour ça, Allah nous dit, celui qui a cette surveillance de Dieu et qui sait qu'il sera interrogé devant Dieu, tête à tête, comme on dit, entre parenthèses, s'il arrive à empêcher son ego de désobéir à Dieu subhanahu wa ta'ala, dans le verset, son refuge et le paradis. Dans le verset de Rahman, c'est quoi? Il aura 2 paradis. Là où Jannatan, 2 paradis, celui qui est dans cet état-là. Certains savants disent 2 paradis, un en or et un en argent, construit. Certains disent non, il aura 2 paradis, un comme récompense pour fouiller le péché, et un pour récompense pour la peur de Dieu et la crainte de Dieu et l'adoration de Dieu subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est l'exemple que Dieu subhanahu wa ta'ala nous donne. ولنا في القرآن الكريم نموذج جميل يا ليتنا نقرأه في سورة يوسف. On a un sacré exemple. Allah nous donne un jeune homme qui a la beauté, qui était même dans des conditions, pour lui c'est mieux de faire cela pour sortir même de l'esclavage. Yusuf alayhi salam, Allah yahki lana anhu. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الله يتحدث عن يوسف. قال معاذ الله. يوسف كان عبدا عند زليخة، عند زوج سيدي، كان عبد، وهذه ما كانت من الجمال بمكان. قالت هيت لك، أنا موجود لك، وغلام، وهي سيدته، يتوافق عليه هذا الحديث، سيدته بجمال والمال والسلطة وكل شيء. كان يوسف يخرج من العبودية ويصبح هي ترفع درجته، ولكن يعلم أن درجته ولو رفعت على معصية لكانت وبالا ونقمة يوم القيامة حينما يكون أمام الله. لذلك قال أولا معاذ الله، أعاذني الله من هذه المعصية، ثم لا يريد أن يرد جميل سيده بقبح، إنه سيزني مع زوج وامرأة سيده. قال إنه ربي، ربي هنا مش الله تعالى، الذي رباني، الذي اشتراني وأحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، والذي يأتي مثل هذا الفعل من الظالمين. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. فالإنسان حينما يظلم نفسه حينما يعتدي عن حرمات الله ويتجاوزها، رغم أن الإنسان بشر، الله يتحدثنا ولقد همت به وهم بها، تريده ويريدها. الإنسان مجبل على هذه العلاقة الزوجية بين ذكر وأنثى، لولا أن رأى برهان ربه. قال الإمام السعدي في تفسيره: رأى برهان ربه يعني ما أعطاه الله من العلم والإيمان، كأنه يراه عين اليقين، يرى ما عنده من العلم في مخافة الله تعالى وما عنده من التقوى، فأصبح قلبه هو الذي يتحكم من شهواته. كذلك لنصرف عنه السوء، فيصرف السوء والفحشاء بالعلم وبالإيمان حينما يكون الإنسان من الصالحين. Alors l'exemple excellent que Dieu subhanahu wa ta'ala nous a donné dans le chapitre de Yusuf alayhi salam, quand Yusuf il a été éprouvé par Zulikha, il était un esclave chez elle, et elle était belle, et lui aussi il était beau, et elle a fermé les portes, elle a tout préparé, elle a dit voilà, je suis prête pour toi, viens. Elle a dit que Dieu me préserve de ce péché-là. J'aurais pas osé
de désobéir à Dieu. Et j'aurais pas osé de me comporter ainsi avec mon maître, qui est le mari de Zulékha, hein, qui m'a accordé un bon asile. Je serais injuste si Dieu n'aime pas les injustes. Malgré que lui, elle le désire, et lui, il a désir, mais il a vu les épreuves évidentes de Dieu. L'imam Sa'di, il a dit les épreuves évidentes de Dieu qu'il a vu avec la vision invisible de la foi. Il a dit c'est la science qu'il a et la piété, le niveau de la piété qu'il a. Pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit ainsi on a protégé Youssef de ce péché parce qu'il a été parmi nos élus qui sont sincères. Alors Youssef, alayhi salam, il était un esclave. S'il avait l'intention de prendre les échelles dans la société et la royauté de Pharaon, il pourrait commettre ce péché avec Zulékha et c'est elle qui va le protéger, c'est elle qui va le grader. Mais il a vu qu'il a patienté, il a subi la prison et la torture et même ce mensonge qui a été fabriqué contre lui. Mais tout cela, en fin de compte, il a eu une bonne récompense ici-bas avant l'au-delà. Elle, il lui avait promis d'être le meilleur dans la société à cette époque-là, mais il a refusé de désobéir à Dieu et il est devenu le ministre d'économie à l'époque de Pharaon quand son innocence elle a été prouvée. As'alullah al-Qadir wa fiqna wa yakum al-fiqh wa inna rashad wa qawli wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه له الحمد والثناء الجميل وسلم اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله اما بعد. ايها الاحباب الكرام، حينما يصل الانسان المؤمن الى هذه الدرجه انه يستحضر رقابه الله سبحانه وتعالى ويستحضر معيه الله سبحانه وتعالى والله معكم اينما كنتم مراقبا لاعمالنا، يكون قد وصل الى درجه الاحسان. ودرجة الإحسان كما جاء في حديث أبي حفص عمر بن الخطاب الطويل حينما جاء جبريل يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فلما وصل إلى الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فيكون عند الإنسان إحساس بأنه هو إن لم يرى الله فإن الله يراك. وحينما يكون عند الإنسان علم اليقين وحق اليقين أن الله يراه فليكن عنده رد الفعل كأنك ترى من يراك إذا تأكدت أنه يراك. كأنك ترى من يراك إذا تأكد لديك أنه يراك ولو لم تراه. هذا المعنى الذي يحمله الحديث. Alors quand la personne arrive à ce niveau-là, d'avoir la conscience que Dieu le surveille, que Dieu te regarde, que Dieu est toujours avec toi, il va te régler les comptes un jour. Là, tu te sens que tu es arrivé à un niveau de la bienfaisance. Et la bienfaisance, notre prophète l'a détaillé quand il a reçu Gabriel, qu'il l'a interrogé. C'est quoi l'islam, c'est quoi la foi, c'est quoi la bienfaisance? Quand il a dit c'est quoi la bienfaisance, il a dit c'est que tu arrives au niveau d'adorer Dieu comme si tu le vois. Et si tu ne le vois pas, tu dois savoir que tu dois avoir la conscience que lui, il te voit. Alors imaginez que la personne, il a la conscience que Dieu le voit. Pour ça, on dit autrement, quand tu as la certitude que tu es contrôlé, tu te sens que c'est comme tu vois celui qui te contrôle tant que tu es sûr et certain que tu es contrôlé. Même si tu le vois avec les yeux de ta tête. Tu sais que tu es contrôlé derrière, tu te comportes comme si tu vois devant toi celui qui te contrôle, qui est loin de toi. Alors c'est ça la foi. C'est ça la piété. C'est pas beaucoup de prières et beaucoup de jeûnes et beaucoup de pèlerinages et beaucoup. C'est quand tu te sens que là, tu sais comment tu vas avancer, et c'est quand tu vas avancer et quand tu vas reculer. ذلك قيل عند الصالحين رأس الحكمة مخافة الله. Le plus haut niveau de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Parce que c'est la sagesse, هي ايش الحكمة؟ وضع الشيء في المكان المناسب وفي الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة بالكيفية المناسبة. La sagesse, c'est de bien agir quand il faut, comme il faut, le moment où il faut, avec le style qu'il faut et la façon qu'il faut. C'est pas d'agir n'importe comment, aveuglement. Non, je sais c'est quand je vais reculer. Je sais c'est quand je vais avancer. Pourquoi? Parce que je sais que je suis contrôlé. Parce que je sais que
je dois rendre les comptes. Allah subhanahu wa ta'ala dit إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. أربع صفات. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون في سورة المؤمنون. الذين هم من خشية ربهم مشفقون. Ceux qui ont les cœurs qui frémissent, qui tremblent dans la crainte de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et c'est que toujours Dieu subhanahu wa ta'ala il est présent. Et ceux qui traitent de croyance et de piété, de pratique, les versets de Dieu subhanahu wa ta'ala, ne traitent pas de mensonges les versets de Dieu. Quand on dit Allah est avec vous, il y en a qui traitent ce verset de mensonge. Ils ne croient pas à ce verset-là. Comment? Selon sa réaction. Parce que celui qui croit que Dieu est avec lui, il ne va pas désobéir Dieu devant ses yeux, devant son contrôle. Parce que tu sais que Dieu, il l'a dit, il est avec vous. Il vous contrôle. Et ceux qui n'associent pas à Dieu subhanahu wa ta'ala, rien du tout, même leur ego. Parce que celui qui suit ses envies, il a fait avec Dieu une association. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ. Il n'y a pas aussi un exemple d'égarement que celui qui a considéré ses passions, ses envies comme un idole, comme un Dieu. Pourquoi? Dès que ses envies lui disent « tu avances », il avance. Elle ne réfléchit pas, elle ne réagit pas. Parce qu'il faut un élément. L'élément, c'est là. La conscience que Dieu subhanahu wa ta'ala il est avec nous. والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. سألت ابن الصديق عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة الزاني والسارق وكذا قال لا يا ابنة الصديق الذين يؤتون ما أوتوا من الصدقات ومن الصلاة ومن فعل الخيرات ويخافون ألا يقبل منهم فما بالك بالذين يؤتون ما أوتوا من المعصية. Aïcha radiallahu anha, quand il a interrogé le prophète, il a dit, ça veut dire quoi ceux qui donnent ce qu'ils donnent et ceux qui font ce qu'ils font, et malgré ça ils ont la crainte de Dieu et ils savent que c'est vers le Dieu le retour. Est-ce que c'est celui qui commet la fornication, qui vole, qui ment, qui... Non, on a dit non, la fille de Siddiq, la fille du véridique, Abu Bakr, c'est ceux qui font la prière, qui donnent le monde, qui sont dans le droit chemin. Et ils ont peur que Dieu rejette leurs bonnes actions parce qu'ils savent que vers Dieu, où il y aura le retour. Ce n'est pas ceux qui font les péchés, parce que celui qui arrive déjà à faire le péché, il n'a pas cette conscience du contrôle de Dieu subhanahu wa ta'ala. Celui qui a ces qualités, c'est ceux qui font la course vers des bonnes choses. Ils sont toujours les premiers à les accomplir. هنا الأحباب الكرام يتجلى الله سبحانه وتعالى في أعمال الإنسان. Là où on voit la présence de Dieu subhanahu wa ta'ala à travers les actions des gens. C'est là où tu trouves quand la personne il recule, quand il voit le péché accès, là tu vois que la personne elle a quelque chose d'importance dans sa vie. C'est le contrôle de Dieu. Quand la personne elle réagit aveuglement, il ne fait pas la différence entre le mal ni le bien pour lui. C'est pareil de désobéir ou d'obéir à Dieu subhanahu wa ta'ala. Là, il a quelque chose, il a malheureusement un moyen qu'il n'a pas les oreilles. لذلك تجدون سلف هذه الأمة تعرفون كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ آية فيقع مريضا واختم بها. قرأ عمر بن الخطاب في سورة الطور بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع فوقع عمر مغشي عليه ومرض شهور. إن عذاب ربك لواقع وقف عند عمر بن الخطاب. Quand Omar al-Khattab il a récité le chapitre de Tour, où Dieu subhanahu wa ta'ala a juré par certains événements qui vont arriver avant le jour dernier, et quand il est arrivé à ce verset-là, certes le châtiment de ton Seigneur sera la réalité. Le châtiment qu'on lit dans le Coran, que ça va faire ci, ça va faire ça. Dieu a juré que ça sera un jour une réalité. Omar al-Khattab il est tombé dans les pommes, il était emmené à la maison,
Et ils ont dit que plus de 3 mois, il a été rendu visite et les gens ne savent pas qu'est-ce qu'il a comme maladie. Il a une chose, il a senti qu'un jour, il va vivre le moment où Dieu subhanahu wa ta'ala va défiler ce chameau. Hein? وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. Le jour où Allah subhanahu wa ta'ala va faire venir l'enfer devant tout le monde le jour dernier, on va la voir. Et chacun de nous va regarder que وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Chacun de nous reprochera à lui-même comment j'avais commis ce petit péché. Mais ça sera trop tard, chers frères, chères sœurs. Ça sera trop tard. C'est pour ça, tant qu'on a aujourd'hui l'occasion de se repentir et de revenir à Dieu subhanahu wa ta'ala, avant que ça sera trop tard, il faut en profiter. Le jour où on sera enterré, ça sera trop tard. أسأل العلي القدير أن ينبهنا لما الخير واجعلنا من عباده الصالحين المصلحين الذين يقولون عند المعصية إني أخاف الله ومعاذ الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واهد قلوبنا وتول أمورنا واجمع شتاتنا وألف على الحق قلوبنا. اللهم خذ بنواصينا إلى ما يرضيك، اللهم خذ بنواصينا إلى ما يرضيك والهمنا الرشاد والسداد واجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين. يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا عزيز، يا حنان يا منان، حبب إلى قلوبنا الإيمان والرشاد والسداد وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمنا في بلادنا هذه واجعلنا فيها من الآمنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر دينك وانصر شريعة نبيك وانصر عبادك الصالحين المصلحين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. يا رب ذل الشرك والمشركين. يا رب من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فأعينه عليه ومن أراد بالإسلام والمسلمين غير ذلك فرد كيده في نحره واكفنا شره كيف شئت وأن شئت ومتى شئت بقوتك يا عزيز يا جبار فإنهم لا يعجزون قدرتك. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فأنت العز الأكرم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين. واقم الصلاة.